بے زبانی زبان نہ ہو، بے زبانی زباں نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج آپ بیتی۔ تاج پوشی کے دن 2-3 دن کے بعد تاج پوشی تھی۔ سب مہمان آ گئے تھے۔ ہر رات قلندری میں کھانے کے بعد مہاراج اپنے اپنے سٹاف کے ساتھ آتے۔ تمام گانے والیاں جو باہر سے آئی تھیں موجود ہوتی۔ جس کو حکم ہوتا وہ گاتی۔ گانے والیاں 100-150 سے کم نہ تھیں۔ کئی مہاراج 2-3 کو سن کر چلے جاتے، کئی رات کے 3 بجے تک بیٹھے رہتے، بعض تو آتے ہی 10-11 بجے تھے۔ ہر ایک کی اپنی مرضی تھی، جس وقت چاہیں آ جائیں، جب چاہیں چلے جائیں۔ مہاراج جموں اور نواب پالن پور 10-11 بجے تک ہی سنتے تھے۔ میرے لیے بھی سرکار نے حکم دیا تھا کہ 11 بجے گھر بھیج دیا جائے۔ باقی سب کے لیے حکم تھا دربار کے برخاست ہونے تک موجود رہیں۔ مہاراج پٹیالہ بھی 11 بجے سے پہلے نہیں آتا تھا۔ اس کی ہر بات دوسرے مہاراجوں سے الگ تھی۔ جب بھی آتا ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوتا، نشے میں دھت، لہو کی طرح آنکھیں سرخ، 7 فٹ لمبا، چوڑا اور فربا، حد سے زیادہ وجیح، آنکھیں بے حد خوبصورت، گندمی رنگ، خوبصورت ناک، مگر چہرے پر وحشت، نظروں میں شیطانیت۔ واقعی اسے دیکھ کر بدن میں کپ کپی آتی تھی۔ اس کے سیکریٹری ADC بھی اسی کی طرح لمبے تڑنگے۔ جس وقت قلندری میں داخل ہوتے سناٹا چھا جاتا۔ باقی کے جو مہاراج کھانے کے بعد آتے سادہ لباس، پاجامہ کرتا اور شال لپیٹ کر آتے، مگر مہاراج پٹیالہ رات کے 11 بجے بھی پورے درباری لباس میں، زری کی اچکن، بڑے گھیر کی پوسکی کی شلوار، پاؤں میں نہایت خوبصورت زری کا جوتا، داڑھی اور بال نہایت خوبصورت طریقے سے پگڑی میں چھپے ہوئے۔ بعد میں لوگوں سے سنا کہ اسے مجبوراً اچکن پہننی پڑتی تھی۔ سننے میں آیا کہ پیٹ اتنا ڈھیلا تھا کہ گھٹنوں پر گرتا تھا۔ صبح جب نہا کر تیار ہوتا تو 2 آدمی ہاتھوں سے پیٹ کو اوپر کر کے ململ کی پٹی سے کس کر باندھ دیتے تاکہ پیٹ اصل جگہ پر آ جائے۔ اس پر اچکن پہنا کر بٹن بند کر دیتے، اس لیے وہ سونے سے پہلے کبھی اچکن نہ اتارتا۔ اس کے متعلق ہزاروں قصے مشہور تھے، بہت ظالم اور جابر، ذرا سی حکم عدولی پر موت کے گھاٹ اتار دیتا، کئی لڑکیوں کو معمولی سی بات پر کھڑکی سے نیچے پھینک دیتا، جو دل میں آتا بغیر سوچے سمجھے کر لیتا۔ سب مہاراجوں سے خوبصورت تھا، بڑی خوبصورتی سے داڑھی باندھتا، لمبے قد کی وجہ سے گھیردار شلوار، ململ کی رنگین پگڑی، کانوں میں بڑے بڑے ہیرے کے ٹاپس، جو کچھ پہنے اچھا لگتا۔ قصے تو ہزاروں سنے تھے، آج دیکھ بھی لیا۔ دیکھ کر بقول ممن خاں کے واقعی کانپ گئی۔ جب قلندری میں آیا تو پیچھے پیچھے پٹیالہ کی گانے والیاں تھیں، بے ڈھنگے لباس، بوڑھیاں، جوان، کم عمر، کوئی بھینگی، کسی کے منہ پر چیچک کے داغ، کوئی کالی کوئی موٹی۔ خدا معلوم کیوں ان کو ساتھ لایا تھا، نہ یہ گانے میں اچھی نہ شکل صورت۔ کئی مہاراج اپنے ساتھ گانے والیاں لے کر آئے تھے، ان کی ملازم تھیں، مگر کوئی ساتھ لے کر نہ آتا۔ شاید یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں غریب پرور ہوں۔ تمام مہاراج کم شراب پیتے تھے، بعض تو ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ جو پیتے تھے وہ بھی گھنٹوں میں 1 گلاس ختم کرتے، مگر مہاراج پٹیالہ تو پانی کی طرح گٹا گٹ پیتا۔ آج تک پٹیالہ پیگ مشہور ہے، اگر کسی کے گلاس میں زیادہ شراب ڈال دے تو وہ فوراً کہتا ہے، تم نے پٹیالہ پیگ ڈال دیا ہے۔ ایک ADC ہر وقت بوتل اپنے پاس رکھتا، جب گلاس ختم ہوتا دوسرا بھر دیتا۔ میرا تو بمشکل 10-15 منٹ کا سامنا ہوتا، 11 بجے چھٹی ہو جاتی۔ جب سے قلندری میں دربار شروع ہوا تھا میرا گانا نہیں ہوا، مگر آنا ضرور پڑتا تھا۔ کچھ مہاراج اب بھی آ رہے تھے۔ ایک نیا مہاراج آیا جس کا عجیب حلیہ تھا، کالا رنگ، کانٹے کی طرح سوکھا، کھمبے کی طرح لمبا، کھودا، جن کے قدرتی داڑھی مونچھ کے بال نہیں ہوتے، جوان مگر منہ پر بال نہ ہونے کی وجہ سے جھریاں، دونوں گالوں پر چھائیاں، سر پر رسے کی طرح بٹی ہوئی پگڑی،
लकड़ी की तरह सूखी टांगों पर चूड़ीदार पजामा, पाँव में जरी की जूती, पीछे पीछे 20-25 हिजड़े, कीमती पेशवाजें जेवरों से लदे हुए महाराज के साथ ठुमक ठुमक करते अंदर दाखिल हुए। ये रियासत इलौर के महाराज थे। स्टाफ के साथ कुर्सियों पर बैठ गए। हर महाराज के चेहरे पर हकारत आमेज तंजिया मुस्कुराहट थी। महाराज इलौर ने 15 मिनट के बाद गाना बंद करवा के हिजड़ों को इशारा किया। 2-3 दफा महाराज की बलाएं लेकर गाना शुरू कर दिया। 5 मिनट के अंदर अंदर महाराजों ने खिसकना शुरू किया। हमारे महाराज मेहमान नवाजी के ख्याल से 10-15 मिनट बैठे रहे, फिर सोने का बहाना करके चले गए। अभी 1-2 हिजड़े ही गाए थे कि 11 बज गए। अर्दली ने बताया कि मोटर आ गई है। ऐसा मजा आ रहा था कि घर जाने को दिल न चाहता था। ऐसी अजीबो गरीब महफिल छोड़ने का अफसोस था। सिवाय इसके कि किसी के घर लड़का पैदा हो तो 1-2 हिजड़े गले में ढोलक डालकर बुरे कपड़े पहने 2-4 रुपए में खुश होकर दुआएं देने वाले बधाई मांगने आते हैं, मगर ये हिजड़े सलमे सितारे की पेशवाजें, जेवरों से आरास्ता, नाज नखरे औरतों से ज्यादा, आवाजें पे हंगम, शक्लें मर्दों की, चाल ढाल औरतों की, ठुमरी दादरे में नाच निरत, फटी हुई आवाजें। ऐसी दिलचस्प महफिल थी जो कभी देखनी नसीब नहीं होती। 11 बजे घर आ गई। दूसरे रोज गई तो अभी 9 ही बजे थे कि महाराज बिमा हिजड़ों के तशरीफ ले आए। अभी गाना शुरू नहीं हुआ था। देखा कि मैदान खाली है। हिजड़ों को इशारा किया। सब ने महाराज की बलाएं ली। कूल्हे मटक मटक कर तालियों और साजिंदों के साथ गाना शुरू कर दिया। जो 1-2 महाराज बैठे हुए थे उनके चेहरे पर नफरत और हिकारत थी, मगर महाराज इलौर के बदसूरत चेहरे पर खुशी और छोटी छोटी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी मासूम बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल जाता है। दूसरे महाराज गायब हो गए। हमारे सरकार भी 1-2 जमाइयां लेकर चले गए। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जीप भरकर सुना, दिल खुश हो गया। दूसरे रोज ड्राइवर रामनगर की तरफ मुड़ा। पूछा, कहाँ जाना है? ड्राइवर ने बताया, हुक्म मिला है रामनगर पहुंचाया जाए। वहां गई तो 10-12 और महाराज, नवाब पालनपुर, 6-7 गाने वालियां बैठी हैं। हर एक अपनी अपनी पसंदीदा गाने वालियों से सुनते रहे। सबके बाद मुझे हुक्म हुआ। पहले नाच दिखाया, फिर निरत भाव के साथ भजन नुमा ठुमरी। सब महाराज बहुत खुश हुए। हमारे सरकार खुशी से फूले न समाते, ऐसे जैसे सब उन्होंने ही सिखाया हो। बड़े फख्र से बताते कि ये हमारी अपनी रियासत की है। जो चीजें सरकार को पसंद थी फरमाइश करके उनको सुनवाई। 2:30-3 बजे तक महफिल जारी रही। मेरी ड्यूटी दोबारा मंडी में भजन गाने की लग गई। भजन गाना बहुत बड़ा एजाज था। वैसे किसी और को भजन नहीं आते थे। दूसरे इतनी मुकद्दस ड्यूटी किसी और को नहीं देना चाहते थे। ये खास मेहरबानी थी। उनकी अपनी थी और बच्चा थी। पुराना महल बहुत खूबसूरत और नादिर अजायबात से भरा हुआ था। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें, जिन पर सोने चांदी का बारीक कश्मीरी काम, दरमियान में कमरे के रंग का बहुत बड़ा फानूस, दीवारों पर ऐसा बारीक काम कि देखकर अकल दंग रह जाती। दरवाजों पर ऐसा सोने का नफीस काम था कि किसी की समझ में न आता कि कौन से ऐसे कारीगर थे जो इतना वक्त और इतनी मेहनत कर सकते थे। कमरे इतने बड़े बड़े थे कि दरबार वाले कमरे में 2-3 हजार कुर्सियां बिछ जाती। हर कमरे का नाम अलग था। मंडी के दरमियान लंबा चौड़ा सहन था। सहन के दरमियान 7-8 फुट ऊंचा संगे मरमर का चबूतरा था, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां थी। हर दरबार इसी चबूतरे पर होता था। सहन का गोल दायरा इतना बड़ा था कि जब दरबार हो तो फौज, घुड़सवार, पुलिस, हाथी, खच्चरें, पुलिस बैंड, फौजी बैंड खड़े हो सकें। दूसरी आम पब्लिक जो दरबार देखना चाहें आराम से देख सकें। इसीलिए ऊंचा चबूतरा बनाया होगा कि हर खुशी में रियाया भी शरीक हो सके। उन दिनों किसी को मारने मरने का रिवाज न था। न महाराज अपने इर्द गिर्द पहरे रखते, न सोते वक्त डरते, न मिलिट्री का पहरा, न पुलिस का। सब महाराज आजादी से फिरते।
صحن کے ارد گرد مہاراج اور مہارانیوں کے محل تھے۔ ہر مہارانی کی شادی کے وقت ڈولی کے ساتھ 40-50 کنواری لڑکیاں نوکرانی کی حیثیت سے آتی تھیں۔ تمام عمر محل میں ہی تڑپ تڑپ کر زندگی گزار دیتی۔ غریب لوگ انعام و اکرام لے کر خوشی خوشی اپنی بیٹیاں دے دیتے۔ وہ بیچاریاں تمام عمر بغیر شادی کے مہارانی کی نوکری میں گزار دیتی، اچھا کھاتی اچھا پہنتی، مگر نہ گھر نہ خامند۔ محل میں اتنا پردہ ہوتا کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکتا۔ ایک طرف دفتر تھے، صحن کے ارد گرد اتنے کمرے تھے کہ چھوٹا سا شہر معلوم ہوتا۔ ہر مہارانی کے الگ الگ سیٹ، جس کمرے کا سبز رنگ ہوتا اس کی تمام جیڈ کی چیزیں، زرد رنگ کے کمرے میں سونے کے کام کی چھتیں، دیواریں، دروازے، سفید کمرے میں ہاتھی دانت کی چیزیں تھیں۔ اس میں ہاتھی دانت کے 2 درخت بنے ہوئے تھے، دونوں دانت اتنے لمبے تھے جو انمول عجائبات مانے جاتے تھے۔ سنا تھا کہ اتنے لمبے دانت کسی اور کے پاس دنیا میں نہیں۔ اس میں بہت بڑا سفید شینڈلیئر جس کی مثال نہ تھی۔ تمام محل عجائبات سے بھرا ہوا تھا۔ منڈی کا دروازہ قلعے کی طرح مضبوط اور بہت لمبا چوڑا۔ اسے دربار کے دن کھولتے، ورنہ آس پاس کے 2 چھوٹے دروازے جن میں تانگے موٹریں آسانی سے گزر سکتی تھی کھلے رہتے۔ یہ دروازہ بھی دیکھنے کے قابل تھا، مضبوط لوہے کا، کاریگری کا نمونہ۔ اگر دروازہ بند کر دیں تو منڈی میں جانے کا کوئی راستہ نہ رہتا۔ جب سے ریاست بنی تھی تمام والی ریاست اسی محل میں رہے۔ مہاراج ہری سنگھ بچپن سے ہی ولایت میں پڑے، ہر چیز سادہ پسند کرتے۔ رام نگر میں کوئی چیز محل کی استعمال نہ کرتے، کبھی 2 دن بھی پرانے محل میں نہ گزارے۔ ہمیشہ کہتے کہ میرا تو پرانے محل میں بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر دل گھبراتا ہے، مجھے سادہ دیواریں اور چھت بغیر نقش و نگار کے چاہیے، میں بیل بوٹے برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ان کے سب خیر خواہوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ پہلے تو آپ راجکمار تھے، اب مہاراج ہیں، آپ کو منڈی میں رہنا چاہیے، یہ محل آپ کے شایان شان نہیں۔ مگر صاف انکار کر دیا اور کہا میں پرانی رسموں کا قائل نہیں، جو سکون مجھے یہاں ملتا ہے وہاں نہیں۔ میرا دم گھٹتا ہے، مجھے رہنے کے لیے گھر چاہیے، اینٹیک کی دکان نہیں۔ میں تو تمام عمر یہی رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے باپ دادا کیا کرتے تھے اور کیا نہیں۔ تاج پوشی کا جلوس۔ تاج پوشی کا دن آ گیا۔ راجے نواب منڈی پہنچ گئے۔ ہاتھی، گھڑ سوار، رسالہ، پیدل فوج، پولیس بینڈ، فوجی بینڈ ایک طرف کھڑے ہو گئے، ہر مہاراج درباری لباس میں، بروکیٹ کی اچکن، بنارسی پگڑی، پگڑی میں ہیرے موتی کی کلقی، گلے میں بڑے بڑے زمرد، یاقوت اور موتی کے کنٹھے، کانوں میں موٹے موٹے ہیرے کے ٹاپس جو باپ دادا سے وراثت میں ملے تھے، اچکن میں ہیروں کے بٹن جسے دیکھ کر آنکھیں چندھیا جاتی، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پہنے ہوئے تھے۔ ہر مہاراج کے لیے ہاتھی چبوترے کے پاس آتا، مہاوت ہاتھی کے کان میں کچھ کہتا، ہاتھی سونٹ اٹھا کر سلام کرتا، مہاوت بیٹھنے کا حکم دیتا، ہاتھی آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا۔ ہر ہودے کے ساتھ سیڑھی چسپاں ہوتی، مہاراج سیڑھی پر پاؤں رکھ کر ہودے میں سوار ہو جاتا۔ اسی طرح ہر مہاراج کے لیے ہاتھی آتا اور مہاراج سوار ہو کر جاتا۔ جب سب مہاراج سوار ہو گئے تو مہاراج ہری سنگھ کے لیے ہاتھی آیا، تمام ہاتھیوں سے بڑا سائز، مخمل کا جھول سلمے ستارے کے کام سے بھرا ہوا، اتنی چمک تھی کہ نظر نہ ٹھہرتی، سر سے پاؤں تک زیور سے لدا ہوا، ماتھے پر سونے کا ٹیکا، گلے میں چندن ہار، پاؤں میں موٹی موٹی جھانجریں، سونڈ میں 3 جگہ موٹے کڑے، سونے کا ہودہ، سونے کی کرسی، سونے کا چھتر، سرکار کے لیے آیا، سوار ہو گئے۔ فوجی اور پولیس کے بینڈ نے سلامی دی، 21 بار توپوں کی سلامی ہوئی، آگے آگے فوجی رسالہ، گھڑ سوار، بینڈ، پھر مہاراج جموں کا ہاتھی۔ اس کے بعد تمام مہمان مہاراج جلوس کی شکل میں منڈی سے روانہ ہوئے۔ سڑک کی پٹڑیوں پر دونوں طرف لوگ، مکانوں اور دکانوں کی چھتوں پر گھنٹوں پہلے ہی دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اتنا جلوس تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ بعض مہاراج تو کمخاب کی اچکن اور زیور پہن کر مہاراج معلوم ہوتے تھے،
مگر بعض بالکل گانے والے خاں صاحب دکھائی دیتے تھے۔ مثلاً مہاراج جے پور، دبلے پتلے ٹھگنے، رنگ گندمی سیاہی پر، مہاراج بیکانیر، موٹے کالے ٹھگنے، مہاراج الور، سوکھے لمبے کھودے، نواب پالن پور، رنگ گندمی مگر نقش نگار اچھے، مگر بروکیٹ کی اچکن اور زیور میں بہت برے لگتے تھے۔ سب مہاراجوں سے ہمارے مہاراج اور مہاراج پٹیالہ ایسے تھے کہ جن کو زیور اور لباس سج رہا تھا اور واقعی مہاراج معلوم ہوتے تھے، یا دو چار اور ایسے تھے جو قابل قبول تھے، ورنہ سب بہروپیے نظر آتے۔ جہاں جہاں جلوس گزرتا لوگ مہاراج ہری سنگھ کی جے کا نعرہ لگاتے۔ ہر مہاراج ہاتھ سے سلام کا جواب دیتا۔ جلوس میں مہاراج چنینی کا بہت مزیدار واقعہ ہوا۔ ریاست چنینی جموں سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھی۔ جب کشمیر لوگ گھوڑوں یا خچروں پر جایا کرتے تھے تو یہ جموں سے پہلے پڑاؤ پر تھا۔ یہ چھوٹی سی ریاست جموں کے ماتحت تھی۔ مہاراج چنینی کا چھوٹا سا محل پکا، باقی 100-150 مکان کچے تھے، جیسے پہاڑوں میں ایک دوسرے کے اوپر بناتے ہیں۔ محل بھی ایسا تھا جیسے شہروں میں عام مکان ہوتے ہیں۔ مہاراج ہری سنگھ کی پھوپھی زاد یا چچا زاد بہن اس سے بیاہی ہوئی تھی۔ مہاراج پرتاپ کے زمانے میں بھی لوگ خچروں یا گھوڑوں پر ہی جاتے تھے۔ گرمیوں میں جب پرتاپ سنگھ جاتے تو مہاراج پالکی میں، باقی سب عملہ گھوڑوں خچروں پر۔ مغلوں کے زمانے سے ہر 10-15 میل کے فاصلے پر پڑاؤ بنے ہوئے تھے۔ ہر پڑاؤ پر مہاراج آرام کرتے، اگر دل چاہتا تو رات بھی بسر کر لیتے۔ مہاراج پرتاپ سنگھ کے زمانے میں موٹریں بسیں شروع ہو گئیں، ورنہ لوگ کشمیر بخشوا کر جاتے۔ بانہال میں اتنی برف پڑتی کہ لوگ خود گھوڑے سمیت برف بن جاتے۔ مہاراج کے لیے تو ہر قسم کا بندوبست ہوتا۔ 1000-1200 آدمی ساتھ ہوتے، مگر عام آدمی جان پر کھیل کر جاتے تھے۔ جو لوگ چنینی ٹھہرتے ان کی بہت خاطر تواضع ہوتی۔ مہارانی کا خاص حکم تھا جو بھی جموں سے آئے اس کا پورا خیال رکھا جائے، تاکہ میرے میکے والے یہ نہ کہیں کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ بستر، کھانا، سونے کے لیے کمرہ، سب کچھ مفت مل جاتا۔ چنینی کے لوگ سیدھے سادے اور قریب تھے، جنہیں دنیا کی ہوا نہیں لگی تھی۔ کوئی دھوکے بازی یا ریاکاری، فریب نہ آتا تھا۔ کسی نے جموں تک نہ دیکھا تھا۔ ان کی دنیا چنینی کا چھوٹا سا جنگل تھا۔ مہاراج بھی بالکل ان پڑھ اور سیدھا سادہ تھا۔ میرے ساتھ جو سارنگی بجاتا تھا وہ خچر پر کشمیر جا چکا تھا۔ اس نے سنایا جب چنینی پہنچا تو سخت سردی تھی، کمرہ جس میں آگ جل رہی تھی، بڑا آرام دہ بستر، رات کو بڑا اچھا کھانا، آرام سے سویا۔ صبح بہت پرتکلف پراٹھے، دودھ، انڈے کا ناشتہ۔ ارادہ کر لیا کہ 2-4 دن ادھر ہی رہوں گا، کیونکہ یہ سب چیزیں مجھے کہاں میسر ہو سکتی تھیں۔ ناشتے کے بعد سوچا باہر نکل کر کچھ سیر کروں۔ دیکھا تو ایک کمرے میں مہاراج عدالت کر رہے ہیں۔ ہر فیصلہ مہاراج خود ہی کیا کرتے تھے۔ میں بھی کمرے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ملزم پیش ہوا۔ مہاراج نے بڑے روب سے ڈوگری زبان میں کہا، اوئے، کل تیری تاریخ تھی، حاضر کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگا، سرکار مجھے کام تھا۔ مہاراج نے کہا، اچھا، اب پرسوں آ جانا۔ ملزم کہنے لگا، سرکار پرسوں مجھے پھر کام ہے۔ مہاراج کہنے لگے، اچھا، پھر جب جی چاہے آ جانا۔ عدالت ختم ہو گئی۔ میرے زمانے میں بھی وہاں قیدی کی یہ سزا تھی کہ دن کو جہاں چاہو پھرو، شام ہوتے ہی 10 سیر لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لے آؤ اور قید خانے میں آ کر سو جاؤ۔ صبح ہوتے ہی جہاں چاہو چلے جاؤ، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ قیدی بھی ایسے تھے کہ کسی قسم کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ تاج پوشی کے لیے مہاراج نے ولایت سے فوٹوگرافر فلمانے کے لیے منگوائے ہوئے تھے۔ وہ پوری فلم بنا رہے تھے۔ مہاراج چنینی بھی دوسرے مہاراجوں کی طرح ہاتھی پر تھے۔ یہ بھی دوسروں کی طرح دائیں ہاتھ سے سلام کا جواب دے رہے تھے۔ دایاں ہاتھ سلام کرتے کرتے تھک گیا ہوگا، بائیں ہاتھ سے سلام شروع کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی اس پر کیمرہ آیا وہ بائیں ہاتھ سے ہی جواب دے رہا تھا۔ جلوس شہر سے گزر کر واپس منڈی آ گیا۔ ہر مہاراج کے ہاتھی کو مہاور چبوترے کے پاس بٹھا کر سیڑھیوں کے ساتھ اتار دیتے۔ مہاراج اپنے اپنے سٹاف کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے۔ سب سے آخر میں مہاراج کشمیر اترے۔
ان کے آگے نقیب اور بھاٹ ہاتھوں میں چاندی کے موٹے موٹے ڈنڈے پکڑ کر باری باری زمین پر ٹیک کر چل رہے تھے۔ بھاٹ اونچی آواز میں شجرہ پڑھ رہا تھا، نقیب بھاری آواز میں با ملاحظہ ہوشیار، مہاراج تشریف لا رہے ہیں، اور بھی کئی الفاظ کہتا جو سمجھ میں نہ آتے۔ ایک ہی وقت میں 2-3 آدمی اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، کوئی پتہ نہ چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر ان آوازوں میں دربار کا رعب، دبدبا، شان کچھ ایسا سما بن گیا کہ ہر ایک پر سناٹا چھا گیا۔ مہاراج کے پیچھے اے ڈی کانگ پگڑیوں میں چھوٹی چھوٹی کلگیاں لگا کر بڑے ادب سے چل رہے تھے۔ درمیان میں سونے کا تخت، جس پر سونے کی کرسی، مخمل کا سرخ رنگ کا شامیانہ، کارچوبی سنہرے کام سے بھرا ہوا، 4 سونے کے پترے سے ڈھکے ہوئے ستونوں پر نصب کیا گیا تھا۔ تمام ADC نیچے بچھی ہوئی کرسیوں پر اور سرکار تخت پر بیٹھ گئے۔ دونوں چوبدار سرکار کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ چاندی کے تھال میں سرخ رنگ کے مخمل پر سونے کا تاج، جس میں ہیرے پنے، یاقوت، موتی جڑے تھے، سرکار کے سر پر رکھ دیا۔ ویسے ہی سرکار خوبصورت تھے، مگر اس وقت ایسا روپ تھا کہ جیسے شادی کے وقت دولہے کو جڑتا ہے۔ چہرے کی تاب نہیں لی جاتی تھی۔ بھاٹ نے کھڑے ہو کر شجرہ پڑھا۔ بھاٹ کے پاؤں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے تھے۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے پاؤں میں سونا پہننا منحوس ہوتا ہے، مگر کوئی مہاراج پہننے کے لیے دے تو خوش قسمتی سمجھی جاتی۔ بھاٹ کو مہاراج پرتاپ سنگھ نے دیے تھے، وہ فخر سے ہر دربار میں پہن کر آتا۔ جب بھاٹ نے شجرہ ختم کیا تو نظریں شروع ہو گئیں۔ ریاست کے بڑے جاگیردار، رئیس، اہلکار، فوج کے جنرل اور کرنل ایک اشرفی رومال پر رکھ کر خاص انداز میں پیش کرتے۔ پہلے تلوار کو میان سے نکال کر اندر کرتے، پاؤں کو دوسرے پاؤں سے ٹکرا کر میان میں ڈالتے، جس سے پاؤں کے ٹکرانے کی باقاعدہ آواز آتی۔ سرکار کے آگے جا کر دونوں ہاتھ آگے کر کے جھکتے، مہاراج اس پر ہاتھ لگاتے۔ وہ بغیر مہاراج کی طرف پیٹھ کیے واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا۔ تمام درباریوں کا ایک جیسا لباس، بنارسی پگڑی، زری کی اچکن، کمر میں بنارسی دوپٹہ، سنہری پیٹی، سونے کا بکل، سنہری خول میں تلوار، سیاہ پمپ، سفید چوڑی دار پاجامہ۔ جنرل کرنل فوجی وردی میں ہوتے۔ مجھے بتا دیا تھا کہ جس وقت نظریں شروع ہوں تو گانا شروع کر دوں۔ سرکار کا ایک منسٹر تھا جو شاعری بھی کرتا تھا۔ تاج پوشی کے لیے اس نے ایک نظم لکھی تھی۔ اس کا نام خوشی محمد یا نذیر احمد تھا۔ سب سے پہلے یہی نظم گائی۔ ایک شعر آج بھی مجھے یاد ہے۔ سرکار کی ذات سورج بنسی تھی۔ ایک ہی شعر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اچھا شاعر تھا۔ وہ سورج بنسیوں کا لال، سر پر تاجے زر پہنے، تو ایک سورج کے سر پر دوسرا سورج منور ہو۔ نظریں دیتے وقت لوگوں سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں۔ کوئی سلام کرتا اور قدم بعد میں اٹھاتا، کوئی پاؤں سے پاؤں ملاتے وقت گرنے لگتا۔ سرکار کے چہرے پر نیم مسکراہٹ آتی، مگر اپنے آپ پر قابو پا جاتے۔ نظم کے بعد ایک اور چیز گائی۔ نظریں ختم ہو گئیں۔ دربار ختم ہونے پر سب نے مجھے مبارکباد دی کہ سرکار نے تمہیں اتنی عزت بخشی ہے، دربار میں صرف تمہیں ہی گانے کے لیے چنا، تمہیں سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دربار ختم ہوتے ہی جو رعایا چبوترے کے نیچے کھڑی تھی، سب نے بیک زبان مہاراج ہری سنگھ کی جے کے نعرے لگائے، توپوں کی سلامی ہوئی، دربار برخاست ہو گیا۔ میں سازندوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ ہر مہاراج کی اپنی اپنی موٹر آئی، مہاراج سوار ہو کر چلے گئے، تماشائی نعرے لگاتے رہے۔ مہاراج سب کو سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ جب سب چلے گئے تو ہمارے لیے بھی موٹر آئی۔ تمام چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگ بیوی بچوں سمیت جشن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ میری 9 سال کی عمر، سلمے ستارے سے بھری ہوئی پشواز، کام سے بھرا ہوا زری کا دوپٹہ، کانوں میں لمبے مگھر، سر پر جھومر، ہاتھوں میں چوڑیاں، گلے میں گلو بند، موتیوں اور جواہرات کا ہار، لباس اور زیور دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں دیوی ہوں۔ لوگ اتنے سیدھے اور بھولے تھے، انہوں نے کبھی ٹرین بھی نہیں دیکھی تھی۔ میری اپنی نانی کا یہ حال تھا کہ جب دہلی گئی تھی تو اس نے پہلی دفعہ ٹرین دیکھی۔ گاؤں کے لوگ جب پہلی دفعہ ٹرین دیکھتے
تو इंजन को हाथ बांधकर सलाम करते, सजदा करते कि भगवान ने इसको कितनी ताकत दी है। मैं जब चबूतरे की सीढ़ियां उतर रही थी तो औरतें मेरे पाँव को हाथ लगाती, अपने बच्चों को पाँव में डालती, पाँव की धूल बच्चों के चेहरे पर मलती। बहुत कोशिश की कि वो ऐसा ना करें, मगर उनकी इतनी तादाद थी कि मेरी कुछ पेश न जाती। ऐसा झुरमट डाला कि मेरा दिल घबरा गया। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर मोटर आगे लाकर हजूम से निकाला, दरवाज़ा खोलकर मोटर में बिठाया। फिर भी जो औरतें पाँव न छू सकी थीं, वो बच्चे लेकर मोटर के पीछे दौड़ती रहीं। रात को महाराज ने तमाम महाराजों को खाने पर बुलाया था। दावत से पहले आतिशबाजी वाले जो विलायत से आए थे, उन्होंने आतिशबाजी चलाई। जो गाने वालियां आई थीं, उनका गाना हुआ। रात को 3 बजे तक सब बैठे रहे। उसके बाद हर महाराज ने सरकार को कीमती तोहफे दिए। महफिल बर्खास्त हो गई। ताजपोशी के दूसरे दिन सब अपनी अपनी रियासतों में वापस चले गए। 2 दिन तक दिन रात सलामियां होती रहीं। ड्रल ड्रल तोपों की आवाज से कान पक गए। रियासत में फी घर 2 सेर मिठाई तकसीम हुई। हिंदू मुसलमान सभी खुश थे। मंडी में फी कस पाव भर मिठाई दी गई ताकि जो लोग बाहर से देखने आए थे खुशी खुशी घर जाएं। तमाम बाशिंदे दिल से खुश थे। कई कैदियों की कैद माफ हो गई। फांसी के मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। कैदियों को खाना और मिठाई दी गई। गरीबों मोहताजों को दिल खोलकर खैरात मिली। तमाम रियासत में हरी सिंह की जय जय हो गई। महाराज प्रताप सिंह। वैसे तो महाराज प्रताप सिंह भी देवता थे। गरीबों मोहताजों को दिल खोलकर खैरात करते। हर रोज 200 रुपया मिस्कीनों में बांटकर नाश्ता करते। खुद अफ्यून खाते थे और अक्सर बैंक में रहते। बाज़ औक़ात बैठे बैठे सो जाते। उनके इर्द गिर्द के लोग खैरात का पैसा खुद ही हड़प कर जाते। महाराज को हर चीज से बेखबर रखते। मसलन एक दफा एक बेवा औरत ये सोचकर आई कि महाराज से अर्ज करूंगी कि मेरी 2 लड़कियां हैं और मेरा कोई नहीं, बेसहारा हूं। कई रोज वो मंडी के चक्कर लगाती रही, कोई सुनवाई न हुई। किसी ने महाराज तक न पहुंचने दिया। लोगों ने मशवरा दिया कि तेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तू हिम्मत करे। महाराज मंदिर आते हैं, तू घोड़े की बाग पकड़ ले, गाड़ी रुकेगी, उस वक्त अपना हाल बता देना। मंदिर हमारे घर के बिल्कुल करीब था। हर हफ्ते बिला नागा पूजा करने आते थे। जिस रोज महाराज ने आना था, औरत मंदिर से थोड़ी दूर खड़ी हो गई, क्योंकि महाराज जब गाड़ी से उतरते तो वो किसी को नजदीक न आने देते। महाराज की 6 घोड़ों की गाड़ी थी। बेचारी ने हालात की मजबूरी की वजह से जान की परवाह न करते हुए उछलकर घोड़े की बाग पकड़ ली। घोड़ों के बिदकने से झटका लगा। महाराज ने गड़बड़ा कर पूछा, क्या हुआ है? बेवा औरत दौड़ कर आई, अर्ज की, सरकार, मैं गरीब लावारिस हूँ, खामन मर गया है, 2 जवान बेटियों की शादी करनी है। महाराज ने हुक्म दिया, 500 रुपये उसे दिए जाएं। उस वक्त का 500 आज के 50,000 के बराबर है। औरत ने खुश होकर हजारों दुआएं दी। दूसरे रोज सुबह होते ही वो मंडी पहुंची। उन्होंने बजाय 500 के 5 रुपए हाथ पर रख दिए। बहुत रोई पीटी, शोर मचाया, वावेला किया, मगर किसी के कान पर जूं न रेंगी। वो यही कहते रहे, हमें 5 रुपए का हुक्म मिला था। तमाम शहर में बेचारी ने रो रो कर बताया, देखो कितना जुल्म हुआ है, 500 की जगह सिर्फ 5 रुपए दे रहे हैं। लोगों ने फिर उकसाया, अगले हफ्ते फिर गाड़ी रोको और बताओ ताकि हरामजादों को अपने किए की सजा मिले। चुनाचे उसने दोबारा गाड़ी रोकी। महाराज बैंक से जागे। औरत ने 5 रुपए हाथ पर रखकर महाराज को बताया, मुझे सिर्फ 5 रुपए मिले हैं। महाराज ने पूछा, ये क्या कह रही है? दोनों तीनों आदमी बैक जबान बोले, हुजूर, ये कहती है 5 रुपए खोटे निकले हैं। महाराज ने डोगरी जबान में कहा, हमारे खजाने में खोटे नहीं हो सकते। गाड़ी आगे चली गई। औरत को नजदीक न आने दिया। इस तरह वो नामुराद सब पैसा हजम कर लेते। सबका आपस में हिस्सा बखरा होता। बेचारे अनपढ़ लोग 3 रुपए लेते, 50 रुपए की रसीद पर अंगूठा लगा देते। हालांकि महाराज का ये मकसद था कि मेरी रियासत में कोई भूखा न सोए।
मगर ये लोग 200 की जगह 15-20 रुपए बांटते। महाराज इतने नेक दिल, सखी, गरीब परवर, भोले और नर्म दिल थे। सर्दियों में बावर्ची खाने के नजदीक बैठे धूप सेंक रहे थे। बावर्ची ने बकरे की गर्दन काटने के लिए तलवार मारी। उसकी सिर्फ आधी गर्दन कटी। बकरा तेजी से भागा। महाराज की कुर्सी के सामने आकर तड़पने लगा। महाराज ने बड़े दुख से बकरे की तरफ देखा और कहा, अफसोस, तू किस वक्त मेरे पास आया कि अब कुछ भी नहीं कर सकता। उसी वक्त बावर्ची को बुलाया, हुक्म दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं बावर्ची खाने में कभी गोश्त न पके। तमाम जिंदगी फिर गोश्त न खाया। जितनी सखावत करता था, अगर सारी रकम गरीबों में तकसीम होती तो एक भी गरीब न रहता। महाराज का कोई कसूर न था, लोग हरामी थे। उन्होंने उसके इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछाया हुआ था, उसको किसी बात की कानों कान खबर न होती। हो सकता है अफ्यून की आदत भी ऐसे ही लोगों ने डाली हो। ये कोई नई बात नहीं। जब से राजे, नवाब या बादशाह रहे, साथ साथ बेईमान और रियाकार आदमी भी उनके साथ रहे। हर बादशाह के दौर में यही कुछ होता रहा। बादशाह समझदार, काबिल और इंसाफ पसंद हो तो ये खुशामदी लोग फिर भी उसे उल्लू बना देते हैं। मुगलों की इतनी बड़ी बादशाही थी, बड़ी शान और शौकत, रोब, दबदबा, मगर वो भी हरामी लोगों से न बच सके। महाराज प्रताप सिंह भला किस खेत की मूली था। इतना सीधा था कि पंडितों ने उसके जहन में ये बात डाल दी थी कि अगर नाश्ता करने से पहले किसी मुसलमान पर नजर पड़ जाए तो मजहब भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कभी वो नाश्ते से पहले मुसलमान का सामना न करता। उस वक्त ये हाल था। किसी मुसलमान का हलवाई की दुकान पर गलती से हाथ लग जाए तो हलवाई गुस्से से मिठाई का पूरा थाल नाली में फेंक देता और तकाजा करता कि मिठाई के पैसे भर दो, तुमने मिठाई नापाक कर दी है। हिंदू जब मुसलमान को सौदा देता तो दोने में मिठाई डालकर इस तरह फेंकता कि हाथ को हाथ न लगे। अगर इत्तफाक से हाथ छू जाए तो राम राम करके अपने हाथ को पाक करता। यही हालत महाराज की थी। पंडितों ने ऐसा डरा दिया था कि भगवान के खौफ से मुसलमान के नजदीक न जाता। एक मियाँ लाल दीन बड़े ओहदे पर फाइज था। महाराज को उससे बहुत प्यार था, उसकी हर बात मानता था, मगर उसको भी नाश्ते से पहले न मिलता। महाराज बेचारा अपनी तरफ से भगवान को खुश करता, खैरात करने का हुक्म करता। हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो उसे खैरात दी जाए। मगर यहाँ तो ना हिंदू को ना मुसलमान को कुछ मिलता था। मुसलमानों ने इसी माहौल में आंख खोली थी, इसी माहौल में जीते थे। ना पढ़े लिखे, ना बाहर की दुनिया देखी, ना किसी चीज को बदलने की कोशिश की। इसी छोटी सी दुनिया में खुश थे और मुतमईन। ऐसी चीजों से उन्हें कोई तकलीफ ना होती। उनका एहसास मुर्दा हो चुका था। महाराज हरि सिंह। महाराज हरि सिंह का ज्यादा वक्त विलायत में गुजरा। बहुत पढ़े लिखे थे, बल्कि लोगों का कहना था कि ये इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे अंग्रेज भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये ना पूजा पाठ के कायल थे, ना छूत छात के। मुसलमान खुश थे। ताजपोशी खत्म होने के दूसरे दिन तमाम गाने वालियों को रुखसत कर दिया। मैंने भी सोचा मेरा काम भी खत्म हो गया है, मगर शाम को वक्ते मुकर्ररा पर मोटर आ गई। मैं तैयार नहीं थी। जल्दी जल्दी कपड़े पहने और तैयार हुई। रामनगर पहुंच गई। आती दफा सरकार ने 700 इनाम दिया। हर रोज 7 बजे बुलावा आ जाता। आती दफा कभी 500, कभी 700 मिल जाता। सरकार के दोनों हिंदू भी और मुसलमान भी मुलाजिम थे। साहिबजादा नूर मोहम्मद एडीसी, नवाब खुसरो जंग जो हैदराबाद दक्कन शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। एडी कांग मलिक पोलो का अच्छा खिलाड़ी था। खुसरो जंग भी पोलो में मशहूर थे। महाराज भी पोलो के बड़े शौकीन थे। हेड बेरा और बावर्ची भी मुसलमान। अर्दलियों में भी 3-4 मुसलमान थे। सरकार की नज़रों में हिंदू मुसलमान बराबर थे। दिली ख्वाहिश थी कि हिंदू मुसलमान से एक जैसा सलूक किया जाए। कई दफ़ा कहते थे कि मजहब इतना कच्चा नहीं होता कि हाथ लगाने से टूट जाए। महाराज का ज़ात जमात से कोई वास्ता नहीं होता। सबका एक ही खुदा है, बाकी सब कुछ हमारा बनाया हुआ है। रियासत में महाराज को, रियाया को
ہندو ہو یا مسلمان، ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ باورچی خانے میں حلال پکتا تاکہ ہر ایک کھا سکیں۔ راجپوت حلال گوشت نہیں کھاتے، مگر سرکار اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ راجپوت کیا کھاتے ہیں کیا نہیں۔ نہ کسی کی یہ جرت تھی کہ کہہ سکے آپ ایسا نہ کریں۔ چند دنوں کے بعد بیساکھی کا تہوار آ گیا۔ تاج پوشی کے بعد یہ پہلا تہوار تھا، اس لیے بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ تمام راجپوتوں کو دعوت دی گئی تاکہ جو غریب برادری کے لوگ ہیں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ دربار کا انتظام منڈی کے بڑے ہال میں کیا گیا۔ یہ تو بتا چکی ہوں کہ ہال کے در و دیوار کشمیری کاریگری کا نمونہ تھے۔ بڑے بڑے 4 فانوسوں سے ہال بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ تاج پوشی کی طرح درمیان میں سونے کی کرسی تھی، ارد گرد درباریوں کی کرسیاں۔ سرکار کے بیٹھتے ہی بھاٹ نے شجرا پڑھا، نظریں شروع ہو گئیں۔ میں نے گانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جاگیردار، پھر عہدے دار، جنرل کرنل اور سب کے بعد شہر کے رؤسا۔ ایک بہت بڑا مہاجن اتنا موٹا تھا کہ چلتے وقت اسے اپنے پاؤں بھی دکھائی نہ دیتے، کپڑے بھی خود نہیں پہن سکتا تھا۔ پیٹ اتنا موٹا کہ زمین پر 2-3 فٹ تک کوئی چیز نظر نہ آتی، گردن ادھر ادھر نہ مڑتی۔ جب نظر دینے کی باری آئی تو سلام کے لیے جھکا، پاؤں اتنا وزن نہ سہار سکا، توازن بگڑ گیا۔ دوسروں کی طرح وہ بھی پاؤں سے پاؤں ٹکرانا چاہتا تھا مگر لڑکھڑا گیا۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ گرا نہیں۔ یہ دیکھ کر گانا وانا بھول گئی اور بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی، سب آداب بھول گئی۔ مجھے اچھی طرح سمجھایا ہوا تھا کہ دربار میں ہنسنا بدتمیزی ہے، مگر بالکل اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ ایسے تھا کہ جیسے کسی کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ بہت کوشش کی مگر جتنی کوشش کرتی تو اتنی زیادہ ہنسی آتی۔ نہ گا سکی نہ ہنسی رکی۔ دربار برخاست ہو گیا، سرکار چلے گئے۔ جنگ سنگھ نے مجھے بلایا اور کہا سرکار تم سے سخت ناراض ہیں، دربار میں ہنس کر سخت بدتمیزی کا ثبوت دیا ہے، حد سے زیادہ بری حرکت کی ہے۔ کیا تم پتلیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی؟ تمہارے دل میں دربار کی کوئی عزت نہیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، بہت خوفزدہ تھی۔ گھر آ کر کسی کو کچھ نہ بتایا۔ شام کو رام نگر گئی۔ سرکار کی برادری اور اہلکار کھانے پر مدعو تھے۔ گراؤنڈ میں قالینوں کے ارد گرد کرسیاں بچھی تھیں۔ 3-4 آدمی یعنی جنگ سنگھ، کرتار سنگھ اور وزیر سوبھا رام سرکار کے بہت قریب تھے، ان کی بہت عزت اور لحاظ کرتے تھے۔ ان میں وزیر سوبھا رام بہت عمر رسیدہ تھے۔ سرکار ہمیشہ تاؤجی بلاتے بلکہ باپ مانتے تھے۔ اس نے گدی پر بٹھانے میں بہت مدد کی تھی۔ جب مہاراج پرتاپ سنگھ کا آخری وقت آیا، مہاراج ہری سنگھ گلمرگ میں تھے۔ جان بوجھ کر بیماری سے لا علم رکھا گیا۔ پرتاپ سنگھ کی بیوی مہارانی چاڑک سرکار کی جانی دشمن تھی۔ چاڑک بھی راجپوتوں کی ذات کا نام ہے۔ سرکار سے نفرت کی وجہ یہ کہ مہاراج پونچھ کا بیٹا لے کر متبنہ بنا کر پالا تھا۔ ریاست پونچھ بھی جموں کے ماتحت تھی۔ مہارانی چاڑک تہیا کر بیٹھی تھی کہ پرتاپ سنگھ کے بعد متبنہ کو گدی پر بٹھاؤں گی۔ یہ کوشش تھی کہ مرتے وقت مہاراج لے بالک کو ٹیکا لگا دیں۔ پرتاپ سنگھ مہارانی چاڑک کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح ناچتے تھے، مگر متبنہ کو ٹیکا لگانے کے سخت خلاف تھے۔ آخری وقت میں سخت بےتاب تھے۔ ہر ایک کو بار بار کہتے ہری سنگھ کو جلدی بلاؤ، مگر مہارانی چاڑک سب کو سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ ملا چکی تھی۔ ہر ایک مہاراج کو یقین دلاتا کہ ابھی آ رہے ہیں، مگر ہری سنگھ کو کوئی خبر نہ دیتا۔ اگر چاڑک ٹیکا لگوانے میں کامیاب ہو جاتی تو پرتاپ سنگھ کے مرنے کے بعد گدی کا جھگڑا پڑ جاتا، مقدمہ ولایت جاتا۔ چاڑک لڑتی کہ مہاراج کی آخری تمنا پوری ہونی چاہیے۔ ان کی یہی خواہش تھی، اسی لیے ٹیکا لگایا۔ چاڑک ہر چیز پر قابض تھی۔ ارد گرد کے لوگ بھی ساتھ شامل تھے۔ ہو سکتا ہے انگریز کو رشوت دے کر کامیاب ہو جاتی، مگر وزیر سوبھا رام نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ فوراً اپنی موٹر پر خاص آدمی گلمرگ بھیجا۔ ہری سنگھ مرنے سے پہلے پہنچ گئے اور مہاراج نے ٹیکا لگا دیا۔ 21 توپوں کی سلامی ہوئی۔ ریاست میں مشہور ہو گیا کہ ہری سنگھ کو مہاراج نے ٹیکا لگا دیا ہے۔ سوبھا رام کے ساتھ جنگ سنگھ اور کرتار سنگھ بھی شامل تھے۔ ان تینوں کی سرکار کی نگاہوں میں بڑی عزت تھی۔ پہلے دن جب میرا گانا سنا گیا تھا تو ٹھاکر کرتار سنگھ اور جنگ سنگھ بھی شامل تھے۔
ये समझते थे कि उनका मुझ पर बहुत हक है क्योंकि वही सरकार के पास लाए हैं। मुझे कहने लगे, आज जिस वक्त सरकार के पास जाओगी तो सरकार को कहना, सरकार, मुझे कश्मीर देखने का बहुत शौक है, दिल चाहता है कश्मीर देखूं। मैं हैरान हुई। 2 घंटे पहले मुझे कह रहे थे तुम बदतमीज हो, सरकार तुमसे बहुत नाराज है, अब ये सबक पढ़ा रहे हैं कि कश्मीर दिखा दो। उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। खाना खत्म हो गया। सरकार अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मुझे बुलाकर अपनी कुर्सी के साथ बिठा लिया और कहने लगे, तुम हंसी ना रोक सकी, उसमें मेरा भी हिस्सा था। जब मैंने तुम्हारी तरफ हंसकर देखा तो तुम बिल्कुल ही बेकाबू हो गई। बात ही ऐसी थी। हंसी तो ऐसी चीज है, फांसी के तख्ते पर भी नहीं रुकती। मैंने हुक्म दिया है कि सब शहरी सीधे तरीके से नजर दिया करें, वो फौजी परेड तो नहीं सीखते। हैरानगी से उनके चेहरे की तरफ देखती रही। जंग सिंह ने कहा था, सरकार ने ये कहा है, वो कहा है, सख्त नाराज हैं। सरकार ने बजाय नाराज होने के तसल्ली दी। जानते थे ये अपनी बदतमीजी पर शर्मिंदा है, इसलिए बड़े प्यार से समझाया। 5-10 मिनट इधर उधर की बातें होती रही। कहने लगे, क्या तुमने कभी कश्मीर देखा है? मैंने कहा नहीं। कहने लगे, देखने का शौक है? मैंने कहा हाँ, दिल तो चाहता है, मगर दिल्ली जाना है, इसलिए नहीं जा सकती। सरकार चिढ़कर बोले, पागल, दिल्ली की बच्ची, कहीं नहीं जाना, कश्मीर की तैयारी करो, तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दिया है। जंग सिंह करतार सिंह गुस्से और हैरानगी से देख रहे थे। ये किस किस्म की है कि हमारे कहने का कोई असर नहीं हुआ। मैं दिल में बहुत खुश थी। मेरी बेइज्जती की थी और मैंने उनकी बात ना मानी। पहला दिन था कि सरकार मुझे बहुत अच्छे लगे। बैसाखी के त्यौहार का 1000 रुपया, 2 थान ब्रोकेट के, 4 चूड़ियां हीरे जमरद की, 1 अंगूठी हीरे जमरद की और जड़ाऊ कड़े मिले। महफिल खत्म होने पर खान बहादुर अब्दुल कयूम ने कहा, सुबह 10 बजे मोटर भेजूंगा जो तुम्हें मेरे दफ्तर लाएगी। ये सरकार का सेक्रेटरी था। ड्राइवर ने बताया कि वालदा और साजिंदों को भी साथ लेकर चलें। कयूम के दफ्तर पहुंचे। उसने बताया, पहले दिन जब सरकार ने गाने के लिए बुलाया था तो मुलाजिम रख लिया था। 650 रुपया तनख्वाह मुकर्रर की है। इस उम्र में तुम्हारा ग्रेड गजेटेड ऑफिसर का है। हर साल 100 रुपया तरक्की होगी। वैसे सरकार बादशाह हैं, चाहें तो ज्यादा भी तरक्की कर सकते हैं। तीनों साजिंदों की 200 तनख्वाह, 50 रुपये सालाना तरक्की, 6 महीने जम्मू और 6 महीने कश्मीर में रहना। रियासत में जिसकी तनख्वाह 500 रुपये होती वो गजेटेड ऑफिसर कहलाता था। उसी वक्त 4 महीने की तनख्वाह मिली और कहा, जब कश्मीर जाना होगा इत्तला दे दी जाएगी। बहुत लोग मुबारकें देने आए। सरकार के स्टाफ ने, अर्दलियों ने मुबारकें दी। बैसाखी के बाद ईद आई। सरकार मुसलमानों को दिखाना चाहते थे कि उनके लिए मुसलमानों का त्यौहार भी अपना त्यौहार है और उनके मजहब की भी वो इज्जत करते हैं। ईद से एक दिन पहले ये ऐलान कर दिया कि सरकार मस्जिद में नमाज के वक्त जाएंगे। नवाब पालनपुर ने मस्जिद में मुसलमानों के साथ ईद की नमाज पढ़ी। सरकार एहतराम के लिए खड़े रहे। नमाज के बाद मौलवी को 500 रुपया और पश्मीने का चोगा दिया। पहली दफा जम्मू में किसी महाराज ने ऐसा बर्ताव किया था। हिंदुओं और राजपूतों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। कहाँ प्रताप सिंह, जो 1.25 पहर दिन चढ़े तक मुसलमान की शक्ल न देखता। मिठाई को हाथ लग जाए तो नाली में फेंक दी जाती। जो कट्टर हिंदू थे कभी मुसलमान से हाथ न मिलाते, मगर हिंदू औरतें नहर पर नहाती तो मुसलमान औरतों को दूर से देखकर शोर मचा देती। इस किस्म के हिंदू कैसे गवारा कर सकते थे कि उनका महाराज मस्जिद में 2 घंटे खड़ा रहे। जल भुनकर कोयला हो गए। अजीब अजीब अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। जहां 5-10 आदमी खड़े होते, यही बातें करते कि ये खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुका है, गद्दी के खौफ से जाहिर नहीं कर सकता। किस किस्म का महाराज है, मंदिर में तो जाते देखा नहीं, मगर उनकी नमाज में बड़े शौक से 2 घंटे गुलाम बनकर खड़ा रहा है। इर्द गिर्द भी मुसलमान ही मुसलमान रखता है, ना इसका दीन ना मजहब। मंडी के मंदिर की घंटियों के शोर से रामनगर भाग जाता है। सरकार का नमाज में जाना सबको बहुत बुरा लगा। रियासत में हिंदू ज्यादा थे, मुसलमान कम। इर्द गिर्द के गांवों में जो मुसलमान थे
किसी को नमाज तो दरकिनार, कलमा भी नहीं आता था। राजपूत हल को हाथ लगाना तौहीन समझते थे। हल को हाथ लगाना राजपूतों में मना था। हर गांव में नाई, भराई, लोहार, तरखान, जुलाहे, जिनको वो कमी कमीन कहते थे, उनको हल चलाने के लिए नौकर रखते। किसी गांव में मस्जिद या स्कूल ना होता। मेरे नाना का भाई मीरा बख्श, जिसे हिकमत और उर्दू फारसी की किताबें पढ़ने का शौक था, कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ था। नाना और दो भाई जमीन खुद काश्त करते थे। अपनी जमीन पर कच्चा कोठा, जिस पर छोटा सा मेहराब बनाकर मस्जिद का निशान बना दिया। उसके आगे छोटा सहन, जिसके चारों तरफ कच्ची दीवार बनाकर नमाज के लिए जगह बना दी। 2-3 कनाल जमीन में फलदार दरख्त लगाकर एक फकीर को बिठा दिया। फकीर ने धनिया, प्याज, हरी मिर्च, बेमौसमी सब्जियां लगानी शुरू कर दी। गांव में जिसको जरूरत पड़ती फकीर से खरीद लेते। सुबह अजान देता, एक मुसलमान भी नमाज के लिए ना आता। शाम को जब किसान बैलों को लेकर घर जाते तो उन्हें बुलाकर कहा जाता, तुम मुसलमान हो, कम से कम कलमा तो पढ़ना चाहिए, हर रोज एक लफ्ज सीख लिया करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें नमाज पढ़नी भी आ जाएगी। कभी कभी 2-4 आ जाते, वरना ज्यादातर इनकार कर देते, मगर कोशिश जारी रखी। जहां भी मौका मिलता समझाने की कोशिश करते। तुम्हें जब कलमा भी नहीं आता तो तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान। साईं रहीमा अजान देता, मगर सिवाय नाना और मीरा बख्श के कोई नमाज पढ़ने ना आता। वैसे भी गांव में ज्यादा घर राजपूतों और हिंदुओं के थे, मुसलमान बहुत थोड़े थे। एक रोज नाने ने सबको बुलाया और कहा, तुम सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आ जाया करो, ताकि तुमको खुदा रसूल का पता चले। नमाज भी आ जाएगी, अल्लाह पाक तुम पर बहुत खुश होगा। वो हाँ हूं करके चले गए। 2-4 ऐसे भी थे जो सिर्फ तमाशा देखने मस्जिद में आते और पीछे खड़े होकर नकल करते। कुछ लोग जमा होकर नंबरदार के पास गए। नंबरदार का नाम आज भी मुझे याद है, मंगतू नाम था। शिकायत की, नंबरदार महाराज, हम आपकी छत्तर छांव में बूढ़े हो गए हैं, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब करीम बख्श और मीरा बख्श कहते हैं, हर रोज मस्जिद में आया करो और उल्टे सीधे हो। हम हजूर का काम करें या मस्जिद में तमाशे करें, हमें क्या लेना देना, अपने घरों में आबाद हैं, हमारा इन फजूल बातों से क्या मतलब। 4 कनाल साईं को जमीन देकर मगरूर हो गया है, हमसे 5 वक्त की नौकरी मांगता है, कहता है सुबह 5 बजे से नौकरी शुरू करो और रात को सोते वक्त तक नौकरी देते रहो। भला हम इस उम्र में क्या सीख सकते हैं। कभी बुढ़ा तोता भी बोलता है। मालूम होता है अब इस गांव में गुजारा नहीं होगा। दूसरे दिन अजान हुई तो हिंदू जमा होकर आ गए कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये नई बात कैसे शुरू हो गई। नाने ने कहा, आप पूजा करते हैं, आपकी इबादत है, हम अजान देते हैं, ये हमारी इबादत है, ना हम आपकी पूजा रोक सकते हैं ना आप हमारी नमाज। मंगतू बड़ा मुतअस्सब, कमीना और शरारती था, मगर बुज़दिल था। कहने लगा, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। नाने ने जवाब दिया, जरूर जाओ, मगर एक बात याद रखना, हम और तुमने रहना इसी गांव में है, सब बातें सोच कर जाना। नाना और उसके भाई बड़े दलेर, ऊंचे लंबे और ताकतवर थे। वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। अदालत में तो ना गया, मगर इन बेवकूफ़ों को भड़काता रहा। तुम पर कोई नाजायज रोब नहीं डाल सकता, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़वा सकता। कुछ ऐसे भी लोग थे जो काम खत्म करके घर जाते हुए रास्ते में मस्जिद आ जाते। बागीचे में भी काफी रौनक थी। साईं के पास बैठते और एक एक हर्फ नमाज सीखते। सुबह अजान पर तो कोई ना आता, मगर शाम को काफी रौनक हो जाती। एक बड़ा मजेदार लतीफा हुआ। एक दिन मगरिब की नमाज के वक्त दो भाई काम खत्म करके घर जा रहे थे। उनमें से एक बैलों के पास खड़ा हो गया, दूसरा नमाज में खड़ा हो गया। बैल बड़े ताकतवर और मुंहजोर थे। एक बैल को काबू करता तो दूसरा बैल दूसरी तरफ जोर लगाता। जोर लगाते लगाते बाजू शल हो गए। जब बिल्कुल बेबस हो गया तो डोगरी जबान में अपने भाई को कहने लगा, डौ सूरा डौ, मतलब झुक सुअर झुक। वो नमाज छोड़कर कहने लगा, अगला सूर टवे ते टमा, अगले वाला सूअर झुके तो झुकूं। इस तरह के बेचारे सीधे साधे लोग थे, न पढ़े न लिखे। उनकी दुनिया इतनी महदूद थी। हिंदू ख्वाह तेल बेचने वाला भी हो,
ہر چیز وہ اتنی دور سے پھینکتا جیسے کتے کو، مگر یہ اتنے عادی ہو چکے تھے کہ بالکل برا نہ مانتے، یہ سمجھتے کہ ہندو بیچارے اپنے مذہب کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کبھی گاؤں سے باہر جاتے۔ کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی تک جموں بھی نہیں دیکھا تھا۔